नमस्कार। आज स्वतंत्र फोन इन प्रश्न मंच कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। विषय संपर्क रे तो उद्घोषक महाशय टिके पूर्व आपण कहिले आउ थरे कहि रखुछु जलवाहित रोग और तार प्रतिकार संपर्क रे आपण माने प्रश्न पचारि हमर स्टूडियो रे उपस्थित विशेषज्ञ डाक्तर मानकटार उत्तर पाई परिबे। तेबे श्रोता बंधु वर्षा दिन रे विभिन्न कारणरू विभिन्न रोग होइथाय। तेणु रोग सृष्टि हेला परे चिकित्सित हेबा अपेक्षा रोग नहेबा पई प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करबा श्रेयस्कर। जल ही जीवन, किंतु बुंदाए दूषित जल जटिल रोग देई पारे, जीवन प्रति विपद मध्य सृष्टि करि पारे। ए संपर्क रे तो विशेषज्ञ डाक्तर माने बेसी आलोकपात करि परिबे। तेबे आम सह आज स्टूडियो रे उपस्थित अछंती श्री रामचंद्र भंज, भेषज महाविद्यालय एवं चिकित्सालय कटक रो अवसरप्राप्त यकृत रोग विशेषज्ञ डाक्तर उमेश चंद्र पात्र एवं भेषज विभाग सहयोगी प्रोफेसर डाक्तर निर्मल चंद्र साहू। प्रथमे आपण मानक आमे कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। नमस्कार। तेबे डाक्तर पात्र, आमे जलवाहित रोग संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु श्रोता मानक टिके कहंतु जे ई जलवाहित रोग कोन, केउ रोग गुडी को आमे जलवाहित रोग बोली कहिबा। नमस्कार। नमस्कार बंधुगण। जो पानी जो दूषित होउची साधारणतः जदि परिष्कार पानी आप न पीबे ताले विभिन्न रोग स्पेशली पेट रोग भी बेसी हुए। यही पानी दूषित हुए किपरि जदि आप ट्यूबवेल पानी पीउथिबे ताले जदि ट्यूबवेलटा बहुत गभीर को जाई नथिबो से पानी कंटामिनेशन हे जिवो। आउ जदि जोंठी पानी सप्लाई अछि गवर्नमेंट द्वारा सेतरे मध्य वर्षा दिन रे बा विभिन्न समय रे जो पानी एवं मैला पानी सीवेज वाटर एवं ड्रिंकिंग वाटर प्राय पाखापाखि पाइप माध्यम रे विभिन्न जगह रे सप्लाई हुए, किंतु उपयुक्त रक्षणाबेक्षण न कले से पानी एवं मैला पानी हुए तो केतेबेले मिसी जिबा संभावना थाए एवं से मिसी गले हमर सीवेज रो जो जीवाणु अछंती बैक्टेरिया हो बा फंगस हो बा भाइरस हो बा पॉइजनिंग हो से सबू पानी माध्यम रे हमको आसे एवं आमे सेटा अजानत रे पी दो। ये गोटे प्रकार सिस्टम ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ डिजीज। ता सहित जदि बाहर पानी पीलु किंबा होटल रे ढाबा रे किंबा रेस्टोरेंट रे किंबा रास्ता पाखरे जदि पानी पीलु से पानी नो गुणवत्ता संपर्क रे हमर कोनोसी धारणा नाही। आमे भगवान को विश्वास करी से सब खाद्य खाऊचो पानी पीउचो, किंतु वर्षा दिन रे विशेषतः यही रोग जो व्यापे। ये रोग साधारणतः बैक्टेरिया मान को जो हुए आमर एमीबिक डिसेंट्री, बेसिलरी डिसेंट्री, कोलाइटिस, एंटेरिक फीवर जेट आंतरिक ज्वर कहा जाए, ये सब बैक्टेरिया द्वारा हुए। भाइरस द्वारा हेपाटाइटिस ए भाइरस एवं हेपाटाइटिस ई भाइरस सेमाने जदि देह भितर पशिबे सेमाने लिभर बा यकृत को आक्रमण करती, हेपाटाइटिस हुए। यही हेपाटाइटिस मध्य विभिन्न प्रकार अच्छी। ता व्यतीत विभिन्न टॉक्सिन जो पानी माध्यम रे बहु जगार अच्छी, हुए तो आयरन कंटामिनेशन थिबो, लेड कंटामिनेशन थिबो, से सब स्लो पॉइजन हिसाब रे बहु जगह धीरे धीरे किडनी रोग मध्य सृष्टि करे। तेणु पानी होची जीवन, जल होची जीवन। तेणु जदि परिष्कार पानी आम न पीबू विभिन्न प्रकार टॉक्सिन, बैक्टेरिया, भाइरस, फंगस जो माने से पानी माध्यम रे देह को आक्रांत करती एवं प्रथम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट खाद्य नली सड़े जाती लिभर जाती रक्त एवं रक्त माध्यम रे शरीर समस्त अंग प्रत्यंग को सेमाने इन्फेक्शन बा संक्रमण करती एवं मनुष्य रोग रे पड़े। तेबे विभिन्न रोग कथा तो डाक्तर पात्र कहिले, किंतु जो आंतरिक ज्वर टाइफॉइड यार लक्षण कौन डाक्तर साहू? देखिले आम जदि आपको ऑब्जर्व करिबा ताले आर जलवाहित रोग रे टाइफॉइड फीवर हुए। आर कारण होची साल्मोनेला टाइफी भली गोटे बैक्टेरिया जे कि आंतरिक ज्वर करे। एतरे मनुष्यर ज्वर ता सहित पेट दरज ता सहित माने लूज मोशन जोटा कि
ପତଳା ଝାଡ଼ା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଟି ଶୁଖିଯିବା, ଡ୍ରାଇ ଟଙ୍ଗ ଜୀବଟା ଡ୍ରାଇ ହେଇଯିବ, ଥିକ୍ ହେଇଯିବ, କୋଟେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପେଟରେ ଲିଭର ଆଉ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଛରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଜାଣିପାରିବା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଲା, ଯଦି ସେଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକରେ ନ ହେଲା, ଆସ୍ତେ 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 ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସେଟା ଅନ୍ତନଳୀର ଭିତରେ କଣା ହେଇକି ତାପରେ ପେରିଟୋନାଇଟିସ୍ ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ହେଇକି ପଛରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହୁଏ, ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ବି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ତାର ଜ୍ୱର, ତା ସହିତ ଝାଡ଼ା ଆଉ ବାନ୍ତି ହବା, ପେଟ ଦରଜ ହବା, ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର ବଢ଼େ, ତାର କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ସଠିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏନି, ସେତେବେଳେ ସେଟା ପଛରେ ତାର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ସବୁ ଦେଖାଇ ମଣିଷ ସାଂଘାତିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ସଠିକ ଆମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଯେହେତୁ ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ତ ମୂଳରୁ ଜଳର ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପିଇଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଟର ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। ଆର ଚିକିତ୍ସା କଣ ରହିଛି? ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱରରେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲା, ତାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆର ସଠିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ତାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଯଦି ଝାଡ଼ା ହେଲା କି ତାର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ମଣିଷ କି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ପାଇପାରେ। ତେବେ ଆମକୁ ତ ଫୋନ କଲରେ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ କିଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟୁଡିଓର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା କହୁଥିଲି, ଅରଣ୍ୟକୋତ ପ୍ରକୃତି ମଣ୍ଡିତ, ଡାଙ୍ଗମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକାରୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ରହିବ, ଜଳବାୟୁ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ? ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ହାତରେ ଫୋଟକା ହେବା, କୁଣ୍ଡିଆଣ ବାହାରିବା, ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର କଣ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ। ଆମର ତ ବିଷୟ ଆଜି ରହିଛି ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଗ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ଉମେଶ ପାତ୍ର ସାର୍ କହିପାରିବେ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜଳବାହିତ ଯେଉଁ ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟାଇଫଏଡ୍ ଫିଭର, ଯେଉଁଟାକି ଟାଇଫଏଡ୍ ଜ୍ୱର କୁହନ୍ତି ବା ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଇ ଦ୍ୱାରା ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଏମିବିକ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ, ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ବେସିଲାରି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେ ପାଣି କଣ୍ଟାଜିଅସ୍, ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ। ସ୍ପେଶାଲି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ହୁଏତ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଆସେ, କିମ୍ବା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଆଉ ଏ ପାଣି ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜେସ୍, ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏଲାର୍ଜି ଯଦି ଥିବ, ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଜଳ ଯେତେ ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍, ଫଙ୍ଗସ୍ କିମ୍ବା ଟକ୍ସିକ୍ ମେଟେରିଆଲ, ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ମଇଳା ପାଣିରେ ଥାଏ, ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭିତରକୁ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ନହେଲେ ସ୍କିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ କରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୋର ବର୍ଷା ହୁଏ, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ମଧ୍ୟ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଏସବୁର ରୋଗ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବାଣୁ, ଭାଇରସ୍ ହଉ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଉ ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଟକ୍ସିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ହଉ, ଏଲାର୍ଜି ହଉ, ଏ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେଇ ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ଯଦି ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ, ପାଣି ଯଦି ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ, ସେ ମଣିଷକୁ ସେ ପାଣି ପିଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗ କହିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବହୁତ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜଣା ନାହିଁ, ବା ତାକୁ ଟକ୍ସିକୋଲାଇଟିସ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଲାଇଟିସ୍ ହେଇଯିବ, ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ,
ଏଣ୍ଟରାଇଟିସ୍ ହେଇଯିବ, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ହେଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଖରାପ ପାଣି ପିଇବେ ହୁଏତ ବାନ୍ତି ହବ, ଝାଡା ହବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ଆଉ ଜଳ ଦୂଷିତ କାହିଁକି ହଉଛି ସେଟା ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସଫା ସୁତୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଦେଶ ଭିତରେ ବା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ, ସେସବୁ ଯଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହେଲେ ଜଳ ଦୂଷିତ ରୋଗ ମାନେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିହେବ। ତେବେ ରୋଗ କଥା ଯାହା କହିଲେ ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ରହିଛି ଡାକ୍ତର ସାହୁ? ହଁ, ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳବାହିତ ରୋଗର କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳର ମେନଲି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ହାଇଜିନ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ହାଇଜିନ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଜଳବାହିତ ରୋଗ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଆଉ କାହା କେମିତି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ରହିବନି, ଓପନ୍ ଏୟାର ଡିଫିକେସନ ଲାଇକ୍ ବାହ୍ୟରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା, ବାହ୍ୟରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇବା, ଦୂଷିତ ଜଳ ମାନେ ନଦୀ ନାଳ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀ ଆଠାରୁ ଜଳ ପିଇବା, ସେ ଜଳ ଗୁଡା ୟୁଜୁଆଲି ଦୂଷିତ ଥାଏ, ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତିନି। ଆମର ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଯୋଗୁ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ସେଇଠି ଆମେ ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ବାହାରେ, ତାପରେ ସେ ତାର ୟୁଜୁଆଲି କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଆମେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ ହେଭି ରେନଫଲ୍ ହେଲା, ମାନେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଖରା ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଗାଁ ୟୁଜୁଆଲି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଗାଁରେ ସେଇ ପାଣିଟା, ବର୍ଷା ପାଣିଟା ପୁଣି ସେଇ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀରେ ପଶିଲା, ସେଇ ପୋଖରୀରୁ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ପାଣି ପିଇଲେ, ସେ ପାଣିଟା ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ କରିକି ପିଅନ୍ତେ, କି ଆମର ମାନେ ଯାହା ମାନେ ତାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ କରିକି ପିଅନ୍ତେ, ଆମର ଆୱାରନେସ୍, ପର୍ସନାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହନ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତେ ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପିଇବା କଥା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଟୋଟାଲି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତା, ସେଟା ହୁଅନ୍ତାନି। ତା ସହିତ ଯଦି ବି ହେଲା, ଆମେ ଏବେ ବି ଆମର ଟାଇଫଏଡ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା, ଟାଇଫି ଓରାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହଉଛି, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ପାଇଁ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହଉଛି, କଲେରା ପାଇଁ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହଉଛି, ସବୁ ତାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲେବୁଲରେ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତାର ବୟସ ସୀମା କିଛି ରହିଛି ଡାକ୍ତର ସାହୁ? ଯଦି ଆମେ ମୂଳରୁ ବି ଦେଇପାରିବା, ମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର, ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଛି, ପୋଲିଓ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଛି, ଇଏ ଟାଇଫି ଓରାଲ ବି ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛନ୍ତି ଲାଟର ଏଜରେ, 2 years 3 years ପରେ ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡା ଆ ଭିତରେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ନଥିଲେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେମାନେ ଦେଇକି ଆର ବି ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତଥାପି ଆମେ ଏଟା ବି ଆମ ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ, ତାହେଲେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦି ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦି ପେସେଣ୍ଟ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିଛି, ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ରାଉତ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ରାଧାନାଥ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଟକରୁ କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଳବାହିତ ରୋଗରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପକେଟ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ ପିଲାଙ୍କର ଯକୃତ ଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି? ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ନମସ୍କାର ଡକ୍ଟର ସାହୁ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଯେଉଁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଉଛି, এই ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ହଉ ବା ଇ ହଉ, ସେସବୁ ହେଉଛି ଜଳଜନିତ, ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ଫିଭର ହେଉଛି, ଆଉ କୋଲାଇଟିସ୍ ହେଉଛି, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଏସବୁ ପାଣି ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ
ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ପାଣି ଯଦି ଫୁଟି ଆପଣ ପିଇବେ। ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିଖେଇବେ, ସେ ଜିନିଷ ଜମାରୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର ହେଇପାରେ। ଆମେ କି କହିବ, ତେଣୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଣି ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଜମାରୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଘରେ ଯେ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଘରୁ ବଏଲ୍ଡ ୱାଟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାଟର, ବଏଲିଂ କରିକି ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ବଟଲରେ ପୂରେଇକି ଦେଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବେଟର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କହିଲେ ଆପଣ ଫୁଟା ପାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କଲ୍ ସହ ଆମେ ଯୋଡି ହେଇଛେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୁରୁପଦ ଗ୍ରାମରୁ କହୁଛି, ଉଗ୍ରେଶନ ପଟେଲ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଜ୍ଞା କି ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସ୍ତରରୁ ମଶା ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ଗାଁ ମାନେ ଘର ଘରରେ, ଏବଂ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ସେମାନେ କିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ତ ସେମାନେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସହରରେ କିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପଡୁଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ସେମାନେ ଆଉ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର କିଛି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମର ବିଷୟ ଯାହା ରହିଛି ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିନ ପଚାରିଲି ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ତ ଆମେ ରୋଗରୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ହଉଥିଲା ଆମର, କାହିଁକିନା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କୂଅରେ ପକାଉଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକେଇ ଯଦି ସଫା ରଖିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇବା କଥା କିମ୍ବା କ୍ଲୋରିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ପାଣିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି, ଏସବୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକେଇଲେ ହୁଏତ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଇନିସିଆଲ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କଲେରା ହେଉଛି ବା ହଇଜା ହେଉଛି, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇବା କଥା। ଏବଂ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଆଦେଶ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହଉନାହିଁ। ଆଉ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହଉନି କାହିଁକି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍। ଆପଣ ଏଇଟା ଯାଇକି ଆପଣ ଲୋକାଲ ପିଏଚସିରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଯାଉ, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରାଯାଉ। ଆପଣ ସେଟା ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ହବ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପଦ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ନିଜର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିଲେ ଆମର ବି କିଛି ଉପକାର ହେବ। ଆଉ ସବୁ ସରକାର କରିଦେବାଟା ସରକାର କରିକି ଦେବ, ସେ ଜିନିଷ ସହିତ ଆମେ ବି କିଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ସଚେତନ ରହିଲେ ଆମେ ନିଜ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିଲେ ଏଇ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କଲ୍ ଯୋଡି ହେଇ ସାରିଲାଣି ଆମ ସହ। କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘସିପୁରା, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିବି, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଫିସର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଫୋନ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଦୟାକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମର ଯିଏ ମହାଶୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବାନ୍ତି ହେବା ଓ କିଡନୀ ଖରାପ ହେବା ଏହା ଜଳବାହିତ ରୋଗ କି? ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଯଦି ଦୂଷିତ ପାଣି ଆମେ ପିଇବୁ ତାହେଲେ ବାନ୍ତି ହେବ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ହେବ, ଆଉ ଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଅତି ବେଶୀ ଝାଡ଼ା ବା ବାନ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ କିଡନୀ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଲେ ଝାଡ଼ା ହେବ, ବାନ୍ତି ହେବ, ପେଟ ବଥା ହେବ, ଡାଇରିଆ ହେବ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଡାଇରିଆ ହେଇଯିବ ବା କଲେରା ବହୁତ ବ୍ୟାପିଯିବ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସେଲାଇନ୍ ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ହୁଏତ ଦିନେ 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ପରେ କିଡନୀ ମଧ୍ୟ ଫେଲିୟର ହେଇପାରେ।
ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଡାକ୍ତର ସାହୁ? ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ଯୋଉଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବା, ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବ ମାନେ ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ଯୋଉ ପାଣି ଆମେ ପିଇବା ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିକି ପିଇବା, ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅତି ଭଲ ହଉଛି ପାଣି ବଏଲିଂ କରିବା, ଫୁଟେଇକି ପାଣି ପିଇବା, 2 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ପିଇଲେ ତାକୁ ତାପରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆମକୁ ଆଉ ହଇଜା କି କୌଣସି ଜଳବାହିତ ରୋଗ ହବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ତେବେ ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଥାଏ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥାଏ ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର? ଇଏ ଯୋଉ ଜଳଜନିତ ରୋଗ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ଏସବୁ ଯଦି ଦୂଷିତ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହୁଏ। ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ତି ହେବ, ପେଟ ବଥା ହେବ, ଝାଡା ହେବ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କମିଯିବ, ସାଲାଇନ୍ ଦରକାର ଲାଗିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦରକାର ଲାଗିବ ଏସବୁ, କିମ୍ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇପାରେ ବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୁଏ ସେମାନେ ବେଶୀ ସଫର କରନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସିଭିୟର ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଏ, ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଲିଭର ଫେଲିୟର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଲେଭେଲ ବହୁତ ବଢିଯାଏ, ବିଲିରୁବିନ୍ 15, 16, 18, 20, 22 ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଲେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ, ସମାଜ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ, କିମ୍ବା ପାଣି ଫୁଟେଇ ପିଇ ପାରିବୁ, ହାତ ସଫା ରଖିବୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବୁ। ଏସବୁ କାମ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବୋଧ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯାଉଛି। ଯେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆମ ସହ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସକାଳ ମ୍ୟାଡାମ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହାଶୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ମହାଶୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହାଶୟ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମହାଶୟ ଘଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ? ମୁଁ ମୁନା ପଣ୍ଡା କୋଟିଲା କର୍ଣ୍ଣପୁର ଜଗତସିଂହପୁର କହୁଥିଲି। ମୋର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଜିକାଲି ତ ଜଳବାୟୁ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଏବଂ ସହର ସମସ୍ତେ ଟାଙ୍କି ସିଷ୍ଟମ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଜଳ ପ୍ରବାହ ରୋଗ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି କି କେତେ ଦିନ ଥରେ ପାଣି ବଦଳେଇବା, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସେ ପାଣି ଆମର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ତାପରେ ଏବେ ପାଣି ପାଉଛେ, ଏବେ ପାଣି ବୋତଲ ମିଳୁଛି, ସେଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ନା ନାହିଁ ଜଳବାୟୁ ରୋଗ ପାଇଁ। ଏବେ ବାହାରେ ଦୂଷିତ ପାଣିର ସବୁ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ତାକୁ କେତେ ଆମେ ଠିକ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ପାଖ ମେଡିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମେଡିକାଲ କୁ ବହୁତ ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କଣ ସାମାନ୍ୟ କମ ଦାମିକା ମେଡିସିନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କମ ପାୱାରଫୁଲ, ଆଉ ଦାମିକା ମେଡିସିନ ବାହାରୁ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବେ, କାହିଁକି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଏସବୁ ବ୍ୟାପେ ପାଣି ଜନିତ ଦୂଷିତ ପାଣି ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପକେଟ ପାଣି ବା ମିନେରାଲ ୱାଟର ସବୁ ମିଳୁଛି, ଏସବୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ, କିଛି ପରିମାଣରେ ମଇଳା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହୁଏ ତ କମି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପୁରା 100% ଭାଇରସ ଫ୍ରି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫ୍ରି ସେମିତି ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମିନେରାଲ ୱାଟର ପିଉଛୁ, ଯେତେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ, ବସରେ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ପାଣି ପିଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାଣି ହେଉଛି ଘରେ ଫୁଟେଇ ପିଇବା, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲେ ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଲେ, ପିଲାମାନେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ଏସବୁ ସେମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଫୁଟା ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ସ୍ପେଶାଲି ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ନେଇଯିବେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରୁ ପାଣି ନେଇଯିବେ। ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେଭେଲରେ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ଏଟା ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଫୁଟା ପାଣି ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ପାଣି। ତାପରେ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଣି, କିନ୍ତୁ 100% ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମିନେରାଲ ୱାଟର, ପାଉଚ୍ ୱାଟର, ପକେଟ୍ ୱାଟର ଏସବୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ 100% ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ। 100% ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଘରେ ଆପଣ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ପିଇବେ। ଆଉ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଲେଭେଲରେ ଡିସାଇଡ୍ କରି କରିବେ। ଆଉ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର। ବିଶେଷ କରି ଉମେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କ ମେଡିସିନ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଆମେ କୂଅରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ରହୁଛେ, ଟାଙ୍କିରୁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲଗେଇକି ପିଉଛୁ, ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ଯୋଉ ପାଣି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଠିକ ଅଛି ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର, ଆମର ପାଣିଟା ଯୋଉ ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଥ୍ରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଉଛୁ। ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି ପ୍ରାୟ 100% ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଟାଙ୍କିରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଟାଙ୍କିକୁ ଯୋଉ ପାଣି ଯାଉଛି ସେଟା କୂଅରୁ ଯାଉଛି ବା ଡିପ୍ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଥମତଃ ଟାଙ୍କିର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଙ୍କି ପାଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକେଇ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି ଯେ ପିଉଛୁ ସେଟା ୟୁଜୁଆଲି ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଲେସ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ଯେ ଭାଇରସ୍ ଫ୍ରି ୱାଟର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଉଛୁ, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ପିଉଛୁ। 100% ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ୱାଟର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଫୁଟେଇବା ପାଣି। ଫୁଟେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ପିଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ଏବଂ ଟାଙ୍କିଟି ଯଦି ସଫା ରହିବ, ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସଫା କରିବେ, ତେବେ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫା ରହିବ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର ହେଇ ପିଇଲେ ବା ଫୁଟେଇକି ପିଇଲେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଫୁଟେଇକି ପିଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଆପା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ସାହୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଳେ ଗ୍ରାମ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି। ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦାନ୍ତ ସବୁ କସରା ହେଇଯାଉଛି। ଆଗ ଦାନ୍ତ ସବୁ କସରା ହେଇଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଅଛି, କଣ କଲେ ସେ ଠିକ ହବ? ଡାକ୍ତର ସାହୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଖାଲି ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଗୁଡାରେ ରୋଗ ହବ ତା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଜଳ ସହିତ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଥାଏ ଆମର ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ। ସେଇ ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ ବୋଧେ ସେ ଜଳର ମିଶିକି ଥାଇପାରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ କି କଣ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଆହୁରି ଜଳ ସହିତ ବି ଆମର ହେଭି ମେଟାଲ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି, ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ, ଯୋଉଟା ଆମର କିଡନୀର ରୋଗ କରେ। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ବଏଲିଂ ୱାଟର ତାକୁ ଆଣିକି ବଏଲ କରିକି ସେଠି ରଖିକି କିଛି ସମୟ ରଖିଲେ, ସେ ତାକୁ ଛାଙ୍କିକି ପିଇଲେ ସେଟା ସବୁଠାରୁ ବୋଧେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଆଇରନ୍ ଯୋଗୁ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ଆଇରନ୍ ଥିଲେ, ହାର୍ଡ ୱାଟର ଥିଲେ ସେଟା ଦାନ୍ତ ରଙ୍ଗ ପଡିଯାଏ। ସେଟା ଆଇରନ୍ ଥିବ, ଡିପ୍ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଆଇରନ୍ ଅଛି। ହୁଏତ ଡିପ୍ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ତଳକୁ ଯିବ, ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ୱାଟର ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୋନ କଲ୍ ସହ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଚକୁଳେଶ୍ୱର ବାଙ୍କିରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ସବୁ କଣ, ତା ନାଁ ଟିକେ ସାର୍ କହିବେ। ଆଉ ତା ଛଡା ଯେହେତୁ ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ଅଧିକା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବୱେଲ, କୂପ,
ପୋଖରୀ ନଦୀ ଯେହେତୁ ଉତ୍ସ ଅଧିକା, ତେଣୁ ସେଠି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାନେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବା ନିହାତି ଠିକ କଥା ଏବଂ ଅଧିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ପେସିଆଲି କେମିତି କଣ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମେ ମାନେ ଜଳଟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିପାରିବା ଆଉ ଏଇ ଜଳବାହିତ ରୋଗରୁ ମାନେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଏଡି ଦେଇପାରିବା, ଦୟାକରି ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର ଟାଇଫଏଡ୍ ଜ୍ୱର ହୁଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ପାରାସାଇଟ୍ସ ପାଣିରେ ମିଶିଥିବ ତାହେଲେ ବେସିଲାରି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଏମିବିକ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ, କିମ୍ବା ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ପଏଜନ ଥିବ, ଖରାପ ପାଣି ଥିବ, ହୁଏତ ଝାଡ଼ା ହେଇପାରେ, ବାନ୍ତି ହେଇପାରେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ବା ଇ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଥିଲେ ହୁଏତ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଏଇ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସେଟା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର, ଯେ ଦାନ୍ତ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିରେ ଲୁଗା ଧୋଇଲେ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଲେଡ୍ ଥିବ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ସେଇ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର ବା ମିନେରାଲ୍ସ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର ପିଇଲେ ପେନକ୍ରିଆସ୍ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କିଡନୀ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଟା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସହର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସହର ମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଏବଂ ସୁଏଜ ପାଇପ୍ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଲିକ୍ ହେଲେ ସିୱେଜ ପାଣି ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ରେ ମିଶିଯିବ। ସେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯଦି ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇଲେ, କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇଲେ, ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇଲେ, ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଝରଣା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି। ଏସବୁର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଝରଣା ପାଣି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର ବେଳେ ହେଉଛି, ହଇଜା ହେଇଯାଉଛି, କଲେରା ହେଇଯାଉଛି, ଡାଇରିଆ ହେଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପେନକ୍ରିଆସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆଇରନ୍ ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବେ, ବାହାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଯେ ଖାଆନ୍ତି, ଗୁପଚୁପ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଥାଏ। ଏଇ ଫ୍ରୁଟି ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯେଉଁଠି ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ, ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ କେବେ ପାଣି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଫ୍ରୁଟି ବି ଚାଲିଛି, ମିନେରାଲ୍ ୱାଟର ବି ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ। ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ଥଣ୍ଡା କରି ଛାଣିକି ପିଇବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍। ସେପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚେତନତା, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଉପରେ ଏସବୁ ରୋଗ ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାବରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟର ଗ୍ରାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ସାର୍, ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ରହୁଛି, ସାର୍ ସେଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ଦ୍ୱାରା ବୋଧେ ଫୋନ କଲଟି କଟି ଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଙ୍କି ଯେହେତୁ ରହିଛି, କିଛି ପାଣି କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ଅଛି କି? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ, ଯେ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁବଲ ଅଛି ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଏତେ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ପିଟ୍ ହୋଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି କରୁଥିଲେ, ସେ ପିଟ୍ ହୋଲ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ଏ ଟ୍ୟୁବଲ ର ଯଦି ଡେପ୍ଥ ମାନେ କମ୍ ଖୋଳା ହେଇଥିବ, କମ୍ ଥିବ ହାଇଟ୍, ହେଲେ କ'ଣ ନା ସେ ସିୱରେଜ ର ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ର ପାଣିଟା ଏ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବଲ ର ପାଣି ସହିତ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ହୁଏ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱେଲ୍ ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେଲେ, ଆମେ ସେଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ କି ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ପାଣି ଏ ପାଣି ସହିତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ମିଶିକି ଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ସେଟା କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେଇକି ଏଇ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ ହଇଜା ହଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର ହଉ, ଆମିବିଆସିସ୍ ହଉ, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଭାଇରାଲ ଡାଇରିଆ ହଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ସେ ସବୁ ଆ ଯୋଗୁ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲର ବହୁତ ତଳକୁ କଲେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ତାର ଟ୍ୟୁବୱେଲର ହାଇଟ୍
और डेप्थ जोटा कहते जदि आम बहुत तौक करवा ताहले आमे सार जो कहले सॉफ्ट वाटर मिलिबो सॉफ्ट वाटर माने सेतिरे हेवी मेटल रो जोडा आर्सेनिक लीड मर्कुरी जोडा कि हमर किडनी ऊपर प्रभाव पकई थाए किडनी रो इंजुरी हे कि किडनी फेल्योर भी हे जाय थाए सेथरु वंचित हबो सेकेंड एपटरे हमर जलवाहित रोगर जो इन्फेक्शियस जोडा इन्फेक्शन किछि हबार चांस बहुत कम थाए। तेबे आउ जने श्रोता बंधु हम सह जोड़ी हेलेनी आपनकर परिचय दियंतु। आज्ञा मैडम आज्ञा नमस्कार राजेंद्र आमर चौदार रु मंदिर ना आज्ञा मु कहबी मो प्रॉब्लम का हां आपनको प्रश्न कोन रही छै आज्ञा मोर आज्ञा प्रॉब्लम कोन ए वर्षा फर्षा ले ठंडा पाग ले मते ते ठंडा हो जाउची आखिरु पानी बाहर पड़ची आउ तापरे ठंडा पानी रे गाधैले ते गोड़ा तो ते लॉक हैला वाले जाम लागुची गोला चल जाइथिले आखि डाक्टर बाबू सीधी आ ड्रॉप पकई जानी आज तो बड़ सार आसे प्रोफेसर के पचारिया बड़ मेडिकल जाई मेडिसिन दे देखा करबी ना आ को डाक्टर देखा नहीं ठीक कथा कहते आपन बड़ मेडिकल को आसिके श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज को आसिके मेडिसिन विभाग रे आपन कंसल्ट करंतु जे आपन काहे पानी रे गाधेले ठंडा लागुची पानी रे चरबले ठंडा लागुची आपन कोल्ड एलर्जी थिबो एसिनोफिलिया थिबो डॉक्टर से परामर्श करले आपन उपकार पाई परबे यार सब देखा सर एसिनोफिलिया नहीं नहीं ठीक अच्छे एसिनोफिलिया जो होई पारे थायराइड जो होई पारे पानी खराब जो होई पारे एलर्जी जो होई पारे अपन मेडिसिन डॉक्टर बा चिकित्सक को देखांतु मेडिसिन डॉक्टर को देखे हां मेडिसिन डॉक्टर आज्ञा तेबे हां नहीं फोन कॉल टी कटि जाई छी आउ जने श्रोता बंधु हम सह जोड़ी हिचंती तेबे श्रोता बंधु परिचय दियंतु आपनकर अपा नमस्कार आज्ञा मु नरेंद्र महाकुर वासुदेवपुर भद्रपुर कहूँ आज्ञा विशेषज्ञ मोर नमस्कार सर मोर प्रश्न अछि जे मो सप्ताह तले मु जाइथिली मेडिकल सेतबेले सर मोर पेट माने परिस्रा टिके कलर रहउतला आउ तळी पेट टिके बथा बथा लागुतला आउ तळी पेट साइडटा बथा लागुतला मु डॉक्टर देखैली आउ यूरिन टेस्ट करथिली एवं सुगर भी टेस्ट करथिली आ सुगर टिके रहउची अधिका 8% की 10% बाकी अधिका रहउची माने 128 थिला आउ डॉक्टर देखला पर से माने टेस्ट टा देखला पर कहले जे मेडिसिन लिखि देले मेडिसिन खाउची एवं कहले जे पानी पीबा पे प्रचुर पानी पीबा पे मु भी पानी पीउची किंतु सेटा सर कोन पई होउची कहिबे आ द्वितीय प्रश्न हैला जे मु फुटा पानी फुटेइला परे से धला धला भी बसी जाउची तळे सेटा कोन सेटा माने टिके कहि मते डॉक्टर पत्र संपर्क रे उत्तर नमस्कार ठीक प्रश्न पचारचंती प्रथम प्रश्न जे पानी पीले हमर जदि दूषित पानी पीबे ताले अपन को विभिन्न प्रकार रोग जैसे आम सब कही से सब हुए आदि लेवल ऑफ कंटामिनेशन जदि पानी बेसी कंटामिनेट थिबो ताले रोगटा प्रकाश पाए अल्प कंटामिनेशन थिले से बॉडी रे प्रवेश करे बॉडी रे प्रवेश करिकी जदि लो लेवल इन्फेक्शन थिबो ताले बॉडी रे एंटीबॉडी सृष्टि जाए तेणु छोट छोट पिला मान को आम जो पानी पीउछन पिला माने जदि लेवल ऑफ पानी जदि कम दूषित थिबो ताले से पानी आस्ते आस्ते पीउ समस्ते पीउछु गाँ गंडा सब से ट्यूबवेल पानी पीउछु किंबा पोखरी पानी मध्य पीउछु झरना पानी पीउछु ए जदि लो लेवल इन्फेक्शन थिले सेटा हमको साहाय्य करे बॉडी इम्यून हो जाए सेटा ठीक अच्छी किंतु जब बेसी परिमाण दूषित हो जाए ये वर्षा दिन आगु पानी दूषित हेले बेसी कंटामिनेशन हो गले रोग सब तैयारी रोग सब सृष्टि हुए तेणु आप जो कहते जे पानी जो आपन को खराब है आप डॉक्टर देखेले ये सब आप डॉक्टर पाखे डॉक्टर देखातु ना मेडिकल कॉलेज तो ओडिशा प्राय प्रति डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज खोलिए बोली मानव सरकार कहते मेडिकल कॉलेज तो प्राय अलरेडी 12टी 14टी मेडिकल कॉलेज हेलानी सेटा देखातु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सब देखातु तेणु सेटा डॉक्टर देखी चिकित्सा करेंगे जदि प्रिभेन्शन करेंगे सेकेंड प्रश्न कौन पचार
ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଦେଖେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଉ ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଧଳା ଧଳା ରହିଯାଉଛି, ସେଟା କିଛି ଖରାପ ପାଣି କି? ନା, ସେଟା ପାଣି ଫୁଟେଇଲେ ସେ ଯାହା ସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଥିବ ସେଗୁଡା ତଳେ ବସିଯାଏ। ଧଳା ନୁହେଁ, ସେ ଟିକେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବା ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ବସିଯାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଛାଣିକି ପିଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମ ସହ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଇଚ୍ଛାପୁର କହୁଥିଲି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ଯୋଉ ସବୁ ଗୋଡ ଖାଇ ଯାଉଛି ପାଣିର ନଖମୂଳ, ସେଇ ଭିତରେ ତାର ନିରାକରଣ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର ସାହୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଖାଇଯାଉଛି। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବେଶୀ ମାର୍କ କରନ୍ତିନି, ଆମେ ସେଇ ପାଣି ଯୋଗୁ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପାଣିଟା ୟୁଜ୍ କଲେ କି ଆମର ଗୋଡଟା ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ରହିଲେ କି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ୱାଟର, ଦୂଷିତ ଜଳ ଲାଇକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ୱାଟର ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କାମ ସେଇ ଜାଗାରେ କଲେ, ନହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ନିଜର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ୟୁଜ୍ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ। ସେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଯୋଉ ଗୋଡ ଖାଇଯାଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଗୋଟେ। ଆପଣ ସେଟାକୁ ମାନେ ଆପଣ ଆଇଦର ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କମ୍ ରହିବ, କିଛି ସୁଜ୍ ଭଳିଆ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅବଦୁଲ ଖାଲିଦ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ପିଲା ହଉ ବଡ ପିଲା ହଉ, ଯଦି ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଲା ରାତି ଟାଇମରେ ହେଲା, ଆମେ ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା କଣ ଅଛି କହିବେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ। ନାଇଁ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଝାଡା ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା, ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା କଣ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ବା ଯଦି ରାତିରେ ହେଲା ତାହେଲେ ସକାଳେ ଯାଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବେ, ଆଉ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଯେଉଁ ଡାଇରିଆ ହୁଏ କ୍ଷୀର ପିଇବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କେତେଟା ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଏତେ ଆମର ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ କେମିତି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ? ଡାକ୍ତର ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ କରନ୍ତି ଆମେ ରାତିରେ ନେଇପାରିବାନି, କେହି ଡାକ୍ତର ନଥିବେ, କେହି ଲୋକ ନଥିବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ। ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତର ଥାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ ଯିଏ ବି ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିଯାଇଛି ଯେ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହଉଛି ଆମେ ପାଣି ପିଇବାନି, ସେଇଟା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ମନରୁ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ଚାଲିବେ, ପାଣି ହିଁ ତାର ମେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ। ଯଦି ଝାଡା ବାନ୍ତି ହଉଛି, ପାଣି ଯଦି ଛୁଆଟା ପାଣି ନ ପିଇଲା ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଇକି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଇଆଡେ ଝାଡା ହଉଥିବ ସିଆଡେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ହେଲେ ତା ସହିତ ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ ଆମର ପାଖରେ ଥିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ ବି ନଥିବ, ଆମେ ଲୁଣ ଚିନି କୁ ପାଣି କରିକି ତାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯେତେ ଥର ଝାଡା ହଉଥିବ ସେତେ ଥର ପାଣି ପିଇ ଚାଲିଥିବେ, ହେଲେ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ନହେଲେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଦେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଆପଣ କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପଣ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ପାଣି ହିଁ ମେନ୍, ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣ ବଏଲ କରିବେ, ବା ସେଇଟା ହିଁ ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା, ବଏଲିଂ। ଆପଣ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା। ତା ସହିତ ଓଆରଏସ୍ ମିଶେଇବେ, ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଲୁଣ ଚିନି ପାଣି,
तापरे आपण टिके भल हेले आपण कि आपण इमिडिएट पाई सेतिकी देई साला परे आपण पाख डाक्तरखाना को नेबे जेतेबेले डिहाइड्रेशन होबो आपण आईवी फ्लूइड सलाइन लगेया पड़िबो। तेबे आउ जने श्रोता बंधु आम सह जोड़ी होइचंती आपनकर प्रश्न कहंतु एवं परिचय दियंतु प्रथम। नमस्कार आज्ञा। हेलो नमस्कार। नमस्कार आज्ञा मु नमस्कार। नागु पात्र कहबेली सानुगुरीगुडा कलाहांडी आज्ञा मोर प्रश्न एटा हला जे मोर पुईटा गुड प्रॉब्लम मते 5 कि 7 दिन भितर गुटे सर्दी टाइप रो होची से सर्दीटा घंटे 2 घंटा भितर होची से छाड़ी जाउची बोले सेटा को कारण रो मु सेटा जे मोर प्रश्नटा इटा डाक्टर पात्र संपर्क रे ठीक कहते जे सर्दी होची पुणी छाड़ी जाउची कथा एटा आपण आपण ठंडा लगले बा वर्षा पानी भिजले बा जदि एलर्जी होची नेजल एलर्जी होची किंबा जदि डस्ट थिबा एरिया को जाउचंती किंबा घर फर सफा करूचंती किंबा मार्केट फार्केट जे बोलू जदि जोंडी बेसी धोई बा बाली उडुची सेई सब जगह को गले आपन को नेजल एलर्जी होची नाक चुटी होची नाकरू पानी बाहरुची आखिरू पानी बाहरुची से स्थान परित्याग कले बा किसी एंटी एलर्जी मेडिसिन खाइले ठंडा कमी जाउची एटा एलर्जी जो होची तेणु आप बेस्ट हो से स्थान को से अवॉइड करेंगे घर जो झाड़ू हो घर परिष्कार हो कि बेसी डस्टी एरिया बा बेसी खनि खादान जो डस्ट बेसी थी कि बहुत गाड़ी पास करुवे डस्ट एरिया को आप अवॉइड करेंगे प्रिवेंशन। तेबे आउ जने श्रोता बंधु जोड़ी होइचंती आपनकर परिचय प्रदान करंतु। मैडम मु बलांगीर जगन्नाथ पड़ारू एल कृष्णा राव। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार मैडम। आज्ञा मोर सर मोर सुतपड़ा रे रहउची बलांगीर रो 10 नंबर वार्ड सेथिरे कोन हला ड्रेन टा कुडा हला बेले पाइप टा माने सब जेसीपी घिची देला सेथिरे दूषित पानी ड्रेन रो सब सेथिरे पसी गला से पानी अनेक लोक पीले से पानी टा हमें खराब बोली कर टेस्ट कराबार लगी बलांगीर हेंता जगह केंटा अछि की हमर घर पानी जेंटा बाहरुची आमे नहीं कर टेस्ट करवार लगी हेंता सुविधा किछि अछि की जेतु से पानी खराब त बोली आमे जानिबा केंती। डाक्टर साहू ए संपर्क रे कहिबे आपनको नहीं आपनकर से म्युनिसिपालिटी एरिया रे आपनकर वाटर जो दूषित पानी दूषित कि विशुद्ध से माने टेस्ट करंती आपण सेठी की वाटर टेस्ट करवाले आमे निजे जेकर केना टेस्ट करवार सुविधा अछि कि से माने आसी करी किछि करू नाहंती सर नहीं आपण आमे निजे किछि जानि पारि मत आपण पर्सनल लेवल ले आपणकर जे वाटर टा ताकू टेस्ट करिया पूर्वरु आपणकर पर्सनल लेवल ले पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिवे सेतिकी इम्पोर्टेंट तापरे आपण इन्फॉर्मेशन आपणकर म्युनिसिपालिटी अछि से माने को इन्फॉर्मेशन देले से माने तार केमिति विशुद्ध जल हेई परिबो आपण को सप्लाई करि परिबे सेटा से मानकर दायित्व से माने बुझिबे। कारण निजे हमर गुटे घंटा लाइब्रेरी किछु नाही सर बलांगीर रे नहीं सेटा से माने बुझिबे आपण आपणक लेवल ले केवल बॉइलिंग इज बेस्ट जोड़ा कि पानी फुटै कि पीबे सेतिकी ही इम्पोर्टेंट आउ किछि नाही। तेबे आमे तो विभिन्न रोग संपर्क रे एबे आलोचना कले जॉन्डिस संपर्क रे बा हेपाटाइटिस रोग तार लक्षण कोन प्राथमिक लक्षण कोन डाक्टर पात्र। भल प्रश्न पचारती मैडम। जॉन्डिस साधारणतः विभिन्न प्रकार जॉन्डिस अछि हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई एवं जी कहउछंती ए सब हेपाटाइटिस जते हुए दूषित पानी जोगु हेपाटाइटिस ए एवं हेपाटाइटिस ई हुए दूषित पानी दूषित खाद्य किंबा मिनरल वाटर किंबा गुपचुप बाहर पानी पीले किंबा ढाबारे पानी पी देलु किंबा कौन सी जगह आम प्राय बहुत सारे पोखरी नलकूप पानी पीउछु दूषित पानी हेले हेपाटाइटिस ए एवं हेपाटाइटिस ई हुए आ हेपाटाइटिस बी सी एवं डी ए तीनोटी भाइरस ये तीनटी भाइरस भितर बी एवं सी बेसी इम्पोर्टेंट आ डी भाइरस टा बी भाइरस तो मिसिक इन्फेक्शन हुए बी एवं सी रक्त जोगु सेटा स्प्रेड करे धरतु गोटे पेसेंट हेपाटाइटिस बी अच्छी सी जदि ब्लड देदेला एवं भूल रे सेटा आउ जन को चलीगला किंबा ताकू गोटे इंजेक्शन दे हुए तो से इंजेक्शन सूची
ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିରିଜ ଏବଂ ନିଡଲ ଚେଞ୍ଜ ନ କରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଦେଇଦେଲୁ ତାହେଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ସେଟା ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପେ କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପେ। এই দুইটা কারণ হেপাটাইটিস বি এবং সি রক্তজনিত দোষ যোগু স্প্রেড করে কিংবা অসুরক্ষিত যৌন সংক্রমণ যোগু হেপাটাইটিস বি সি এবং ডি স্প্রেড করে। জল যোগু যে দূষিত হুয়ে সেটা হচ্ছে হেপাটাইটিস এ এবং ই। যেতবে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস যে উপায় হচ্ছে শরীরକୁ প্রবেশ করে তার গোটে ইনক্ୟୁবেসন পিরিয়ড থাকে মানে সেমানে লক্ষণ হওয়া পূর্বরু 4 উইকস 6 উইকস maximum 6 months 4 weeks হেপাটাইটিস এ এবং ই 4 to 6 weeks ভিতরে সেটা লক্ষণ প্রকাশ পায়। হেপাটাইটিস বি এবং সি হয়তো 6 weeks 8 weeks কি maximum 6 months ভিতরে হেপাটাইটিস বি এবং সি প্রকাশ তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହଉ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ লিভার ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହେବ ତାପରେ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧି ହେବ ହୋଲ୍ ବଡି ପେନ୍ ହେବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାନ୍ତି ଲାଗିବ ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବ ହୁଏତ ନଖ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ବାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବାନ୍ତି ପିଲା ଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୋକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ ହୁଏତ ତା ସହିତ ଜ୍ୱର ବି ହେଇପାରେ ତା ସହିତ ଟାଇଫଏଡ୍ ଫିଭର ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ହେଇପାରେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏଇ 1 to 4 weeks ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହବ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହବ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆପେ କମିଯାଏ। ଏସବୁ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ ଡିଜିଜ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଏବଂ ଇ ତାର ଚିକିତ୍ସା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଆପେ ଆପେ ସବୁ କମିଯାଏ କାରଣ ବଡିର ଓନ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଏବଂ ଇ କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ବି ସି ହୁଏତ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ହବନି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାପିବ ଦେହ ଭିତରେ ବଢିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଏବଂ ଇ ହେଲା ଯଦି ବେଶୀ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ବେଶୀ ବାନ୍ତି ହେଲା ବାନ୍ତି ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡିବ ହୁଏତ ସାଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ ହୁଏତ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବାକୁ ପଡିପାରେ ଇଏ ହେଉଛି 10-15-20% 75% ରୋଗ ସେମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କଠୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହୁଏ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହୁଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗଟା ବଢିଯାଏ ବିଶେଷତଃ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯେତେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଏବଂ ଇ ହୁଏ ହୁଏତ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ସଫା କରନ୍ତି ହୁଏତ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଲିଭର ଫେଲିଓର ହେଇଯାଇପାରେ ସେମାନେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବର୍ସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ପିଲା ହୁଏତ ଡେଥ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିରିୟସ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଆଉ ତ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସହ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ମହାନଦୀ ବିହାର କଟକରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଝାଡା ବସିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ମଳ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆବୁ ଭଳିଆ ବାହାରି ପଡୁଛି ତାର କଣ ପ୍ରତିକାର କହିପାରିବେ କି ସାର୍? ସର୍ଜରୀ ଆପଣ ସେଟା ପାଇଲ୍ସ ହେଇପାରେ ସର୍ଜରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ତ ମହାନଦୀ ବିହାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିକି ଏସିବିରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ତାର ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ସେଟା ପାଇଲ୍ସ ହେଇପାରେ ପ୍ରଲାପ୍ସ ହେଇପାରେ ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ ଆଉ ସେଣ୍ଟିନେଲ ପାଇଲ୍ସ ହେଇପାରେ ଟିକେ ଆପଣ ସର୍ଜିକାଲ ବିଭାଗ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତ କଲେ ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର? ଏଇ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ହବ ନାହିଁ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ତ ଜଳଜନିତ ନୁହେଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଟୀକା ଅଛି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଇ ର ଟୀକା ନାହିଁ କିମ୍ବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସି ର ଟୀକା ନାହିଁ। ତେବେ ବେଷ୍ଟ ଟୀକା ହେଉଛି ବଡିର ଓନ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ବଡିର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଭାଇରସ ଆପେ ଆପେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ
ଧରନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଲ୍ଡରଲି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ଯାହାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି କିମ୍ବା ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବେଶୀ ଆକାର ହେଇପାରେ, ତାକୁ ସବୁ ଟୀକା ଦେବାକୁ ଅଛି। ଟାଇଫଏଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଟୀକା ନେଲେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଡାକ୍ତର ସାହୁ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ବି ଅଛି। ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଲେ ଆମେ ଜଳବାହିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ନିଜର ସଚେତନତା ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ସରକାରଙ୍କର ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ। ଏଇ ତିନିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବି ଏତିକି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣାଇଲେ ଆମେ ଜଳବାହିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଆମକୁ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଔଷଧ ସେବନ କରିବା କେବଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ, ନୂଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ଏହାର କାରଣ, ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେଲେ। ତେବେ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିଲେ ରୋଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ତ ପରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ସରିଆସିଲାଣି। ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ପାତ୍ର ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ତେବେ ଏଇଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ। ନମସ୍କାର।